शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र गोद च बैठी गुरु रूप सवारी साध संगत जी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदां दे सरताज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पावन प्रकाश दिहाड़े की समूह संगतां नूं लख लख बधाई। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की स्थापना उन्होंने करा के मैं समझदा कि जो तरस अपने सिखां ते उन्होंने पाया ये वो अनमोल खजाना जिहड़े वख वख गुरुआं साहिबान ने भट्टां दी बाणी जोड़ के ये सारियां दी संप्रदाय करके जिहदा प्रकाश कराया और जिहड़ी प्रथा ग्रंथ साहब नूं संभालन की जिहड़ी कीती बाबा बुढ़ा जी नूं हैड ग्रंथी थापदे हुए हुक्म किया और कहा कि बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लिहो आवाज सुने सब पंथ। अदब सैद ग्रंथ जब खोला बुढ़ा साहिब तब मुख बोला और पहला हुक्मनामा लिया कि संतां के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम। सो ऐसी महान बाणी सानू जिहदे नाल जोड़ के गए और उस तो बाद दसवें पिता ने जिस तरीके दे नाल सानू हुक्म किया कि सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अज सारी दुनिया दे विच बैठा गुरसिख जिस तरीके दे नाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं अपना गुरु मनदे होए अकीदा भेंट करदा है, मैं समझदा कि जिहड़े परिवार जिहड़े लोग इस गुरु ग्रंथ साहब महाराज के उत्ते अपना विश्वास रखते हैं वो धनता के योग ने, क्योंकि ये बाणी सानू हमेशा एक संप्रदाय की गल कराउंदी है, सांझी वारता की गल करती है और हमेशा दुख निवारण की गल करती है। अज दुनिया के विच जिस वक्त इन्नी वड्डी महामारी फैली हुई है साडे कोलों होर कोई ठा नहीं, होर कोई राह नहीं कि असी सिर्फ तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ते हमेशा भरोसा रखते हैं। और अज देखने को भी इस तरीके नाल मिल रहा कि जिस तरीके दे नाल दुनिया दे विच लोग जिहड़े जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ते अपना भरोसा रखते हैं उन्हां दे विच कितना दर्द है। अज देशां विदेशां दे विच बैठे लोग इस दर्द नूं महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग जिस महामारी के शिकार होए हुए ने, जिहड़ा प्रकोप इस दिल्ली की संगत के उत्ते दिल्ली की जनता के उत्ते आया है, मैं समझदा कि विश्व के विच नहीं आया किसी ते। और विदेशों च बैठे लोगों के दिलों के विच जिस तरीके का दर्द सानू नज़र आ रहा है, मैं समझदा कि दिन के विच घट तो घट 100 150 फोन एफो जे आउंदे हैं और पुछते हैं कि असी किस तरीके दे नाल अपने भरावां दी इत्थे मदद कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसिया चीज़ां ने जिहदे पिछे सरकारां ने जिथे हथ खड़े करते हैं साडे बस भी बेबसी हुई हुई है, क्योंकि असी सरकारां ते डिपेंडेंट रहे हाँ। जिस तरीके नाल तुसी देखिया कि पिछले लंबे समय तो जो है महामारी शुरू हुई, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपना फर्ज समझदे हुए सेवावां शुरू कीतियां सी। बहुत बड़ा फैसला लिया सी कि असी 200 बैड का जिहड़ा ये कोविड सेंटर शुरू करांगे और उहदे उत्ते रोज़ प्रति रोज़ असी काम कर रहे हैं। रोज़ नवे चैलेंज आ जाते हैं, कदी ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे गल नहीं हो पाती, कभी मैडिकल लाइन दे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही। सरकारां ने बिल्कुल हथ खड़े करते। असी दिल्ली की सरकार नूं भी बेनती की सी, केंद्र की सरकार नूं भी बेनती की कि साडे सहयोगी बन के एक कारज दे विच तुसीं हथ पाओ, मगर अज तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिता। मगर असी अपनी जिम्मेवारी समझी और इस कारज नूं अगे वधांदे होए जिस तरीके दे नाल साडे भरावां ने सहयोग किया, अज सैकड़ा की तादाद के विच कंसनट्रेटर्स जिहड़े बाहरों शिपमेंट आनी शुरू हो रही है। मैं समझदा कि ये सिख कौम ही है जिहड़ी अगे वध चढ़ के सेवा करती है और सानू उम्मीद है कि असी जिस तरीके दे नाल सानू सहयोग मिल रहा
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ICU ਬੈੱਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੇक्षा ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਲੰਡਰਸ ਫਾਲਤੂ ਪਏ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 2-3 ਛੋਟੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਕਾਲਜਿਸ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫੀਸ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਰਸਦ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਵਲ, ਚੀਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਸੀ, ਇਸ
ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।